আজান দেওয়ার জন্য আজানকে আজান দিবে। কিন্তু আমরা থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব একদিন যদি কোনো কাজকর্মে বাহিরে চলে যান, আজান দেওয়ার মতো মানুষ পাওয়া যায় না, এর নাম হইল মুসলমান। গায়ে লাগবে কেন? বেদাত যদি হয়ে থাকে, আল্লাহ রসুল যেটার প্রতিবাদ করে গেছেন, আমি যদি উলামার ওয়ারিস হয়ে থাকি, আমার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? কে আমার দিকে লাল চক্ষু দিয়ে তাকাবে? দেখার সময় নাই। প্রত্যেকটা বেদাতেই গুমরাহ, আর প্রত্যেকটা গুমরাহি হইল পথভ্রষ্ট, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্ট হইল জাহান্নামী। বেদাত আমল করে জাহান্নামে যাবে। আমার হৃদয় রক্তকরণ হলো না, আমি প্রকৃত নায়েবে রসুল হতে পারলামও না। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল মুজতাবা খুসুসান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরান কাসীরা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العباد. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. সকলে জবান খুলে নামাজের দুরূদ ইব্রাহিম পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبت ذكر করি لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुखसार से बुर्का का जरा पर्दा उठा दो, रुखसार से बुर्का का जरा पर्दा उठा दो, लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दा दिखा दो, लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दा दिखा दो। आई बहर करम सदका हुसैन बिन अली का, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो। मैं दूर हो मजबूर हो आई सईद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला फहम लना इल्ला मा फहमतना इन्नक अंतल जव्वादुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहायत काबिल एहतराम मुआज़्ज़ज़ मुकर्रम मुसल्लियान किराम मुरब्बियान आज़ाम सर्वस्तरेर मुसलमान भाई सब कुरआन प्रेमिक हादिस प्रेमिक मुसलमान भाइरा सर्वप्रथमे महान रब्बुल आलामीनेर आलिशान दरबारे असंख्य शुक्र गुजार होच्छी जेमनि अत्यंत दया करे मोहब्बत करे साय्यिदुल आय्याम सप्ताहेर श्रेष्ठ दिने सय्यिदुल माखान जागार भितरे श्रेष्ठ जागाय जामे मस्जिदे बसे बसे एवं आमादेर जीवन गठनमूलक पातेय संग्रह करार तौफिक दान करेछेन। एजন্য मन प्राण खुले आकाश और बातासके मुखरित करे हृदयेर समस्त आवेग और भालोबासाके उजाड़ करे दिए सकले दिल थेके पড়ছি आलহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তেলাওয়াতকৃত আয়াতের ভিতরে বলেন ইন্নামা ইয়া'মুরু মাসাজিদাল্লাহ, मस्जिद निर्माण करे ताराई मान आमाना बिल्लाह, जारा आल्लाहर ऊपरे ईमान राखे। कार ऊपरे ईमान राखे? आल्लाहर ऊपरे ईमान राखे जारा मस्जिद निर्माण करे तारा। वाल याउमिल आखिर, एवं जारा आखिरातेर प्रति विश्वास करे। मस्जिद निर्माण करे कारा? आखिरातेर प्रति विश्वास करे जारा। वा अकामास सालाह, जारा नामाज कायम करे। मस्जिद निर्माण करे कारा? 5 वक्त नामाज कायम करे जारा। वा आताज जाका, जारा जाकात प्रदान करे। मस्जिद निर्माण करे कारा? जाकात प्रदान करे जारा। वालाम याखशा इल्लाल्लाह, যারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। ভয় করে কাকে? আল্লাহকে। মসজিদ নির্মাণ করে কারা? আল্লাহকে ভয় করে যারা। সুবহানাল্লাহ আওয়াজ করে পড়েন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ফাসা উলাইকা আইয়াকুনা মিনাল মুহতাদিন, আশা করা যায় তারা হেদায়েতের উপরে। সুবহানাল্লাহ। রাসূল বলেন আদ-দুআউ মুখুল ইবাদা, দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ।
তাইলে বুঝলাম মসজিদ নির্মাণ করে কারা? যাদের কাছে কয়েকটি গুণ আছে। 1 নাম্বার ইমানদার, 2 নাম্বার আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস, 3 নাম্বার পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে যারা, 4 নাম্বার যাকাত প্রদান করে যারা, 5 নাম্বার যারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, মানে আল্লাহকে ভয় করে যারা। আর আল্লাহ বলেন উলাইকা, তারাই মুহতাদিন, হেদায়েতের উপরে। আওয়াজ করে পড়েন সুবহানাল্লাহ। তাইলে মসজিদ নির্মাণ করে কারা? যারা ইমানদার। মসজিদে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে কারা? যারা ইমানদার। মসজিদ দেখাশোনা করে যারা, তারা হইল ইমানদার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মান আমানা বিল্লাহ, যারা ঈমান আনয়ন করেছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে। ঈমান আনাই তো আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস করা, আখিরাত বিশ্বাস করা, ফেরেশতা বিশ্বাস করা, কিতাব বিশ্বাস করা, নবী রাসূল বিশ্বাস করা। তাইলে ঈমান আনার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আখিরাতের কথা কেন উল্লেখ করলেন? মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যারা ইমানদার এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, একথা কেন বললেন? যারা ইমানদার মানেই তো আখিরাতে বিশ্বাস করে। যদি আপনি আমি আখিরাতকে বিশ্বাস না করি, বলেন তো আমরা কি ইমানদার হতে পারবো? যদি ফেরেশতা বিশ্বাস না করি তাহলে কি আমরা ইমানদার হতে পারবো? যদি কিতাব বিশ্বাস না করি তাহলে কি আমরা ইমানদার হতে পারবো? তাইলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঈমান আনার পরে আখিরাতের কথা কেন আলোচনা করলেন? মুফাসসিরিনে কেরাম এর জবাব দিয়েছেন, শুধু মুখে ঈমান আনলেই হবে না। ঈমান যে তুমি এনেছো, এই ঈমানের কিছু কার্যকলাপ আছে, ঈমানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, ঈমানের কিছু গুণ আছে, ঈমানের কিছু কোয়ালিটি আছে। সেই কোয়ালিটি যদি আপনার মাধ্যমে না থাকে, আপনি ঈমানদার দাবি করতে পারেন, আপনি কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার না। আপনার চলা, আপনার উঠা, আপনার বসা, আপনার চালচলন, আপনার লেনদেন সব কিছু প্রমাণ করবে লোকটা ঈমানদার। আওয়াজ করে পড়েন সুবহানাল্লাহ। আজকে মুসলমানের সন্তান, তার কার্যকলাপ, তার লেনদেন, তার হাঁটা চলা, তার আচার আচরণ সবই প্রমাণ করে মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতে পারে, কিন্তু মুসলমান নামক মুনাফিক। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ওয়াদা খেলাফ করা কি মুমিনের আলামত না মুনাফিকের আলামত? যে মুমিন ওয়াদা দিয়া ওয়াদা ঠিক রাখতে পারে না, সে প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। মিথ্যা কথা বলা মুমিনের আলামত না, মুনাফিকের আলামত। যে মুসলমান হইয়া মিথ্যা কথা বলতে পারে, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিতে পারে, সে কিন্তু প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। যে 5 জায়গায় নামাজ পড়ে না, 5 ওয়াক্ত নামাজে আসে না, সে তো মুসলমান? মুসলমান না, মুসলমান। কিন্তু মুসলমান আমানা বিল্লাহ ওয়াল ইয়াউমিল আখির, শুধু আমি মুখে মুখে কালিমা পড়লাম, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলাম, 5 বেলার মুয়াজ্জিনের আজানে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত আনতে পারলো না, আমি মুখে দাবি করতে পারি আমি একজন মুসলমান, সে প্রকৃত মুসলমান না। এটা আমার কথা নয়, মহান রব্বুল আলামিনের কথা। কার কথা? ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা। আল্লাহ বলেন তোমাদের কথা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আমি আল্লাহর কথা মিথ্যা নয়, 100% সত্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওয়ামান আসদাকু, আসদাকু মানে ইসমে তফজিলের সেগা, মানে সবচেয়ে সত্য কার কথা? আল্লাহ বলেন ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা, আমার কথার চেয়ে তোমাদের কথা সত্য নয়, অন্য কারো কথা আমার কথার চেয়ে সত্য হতে পারে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে মুসলমান নাম দিতে পারে, যে মুসলমান 5 বেলা নামাজ পড়তে জানে না, সে প্রকৃত মুসলমানও হতে পারে না। কয়জন মুসলমান, কতজন মুসলমান 5 ওয়াক্ত নামাজে আসে? এই গাজীনগর মসজিদ, এই এলাকার ভিতরে আলেম ওলামার সমাগম, যেই এলাকার ভিতরে ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত, সেই জায়গার মানুষই যদি 5 বেলা নামাজ ঠিক মতো না আদায় করতে পারে, তাইলে অন্য এলাকার অবস্থাটা কি হতে পারে? এই জন্যে নিজে শুধু নামাজ পড়ন, অন্য ভাইকেও নামাজের দাওয়াত দেওয়ান।
আল্লাহ বলেন যারা ঈমানদার ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে। আখিরাত বিশ্বাস করে কারা? যাদের চাল চলন, যাদের ওঠা বসা, যাদের লেনদেন, যাদের কথাবার্তায় সব কিছুই আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এরাই হইল প্রকৃতি ঈমানদার। মসজিদের মুয়াজ্জিন আজান দিলেন আল্লাহু আকবার, যে মসজিদের মুয়াজ্জিনের আজান মুসলমানের কানে ঢোকার পরেও মসজিদে আসতে পারলো না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তারা মুসলমান হতে পারে, ঈমানদার হতে পারে, ঈমান আছে কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার না। আল্লাহ বলেন ইন্নামাল মুমিনুন, ঈমানদার কারা জানোনি? ঈমানদার হইল তারাই ইযা যুকিরাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ পড়েন, ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, ঈমানদার হলো তারাই যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করে। আল্লাহর কথা স্মরণ হলেই, আল্লাহর কথা স্মরণ হলে আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার অন্তরটা কেঁপে ওঠে, আল্লাহ তাআলার রহমতের দয়ায় আল্লাহর জন্য পাগল হয়ে যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তারাই হইল প্রকৃতি ঈমানদার, যারা মুয়াজ্জিনের আযান শুনে মসজিদের দিকে দৌড়ে চলে আসে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন তারাই প্রকৃত ঈমানদার, যারা মুয়াজ্জিনের আযান শোনার পরেও মসজিদে আসতে পারলো না, তারা কিন্তু প্রকৃত ঈমানদার না। ইন্নামাল মুমিনুন ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ঈমানদার কারা জানো? ঈমানদার হলো তারাই যাদের সামনে কুরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা শুনে, আলোচনা করলে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, জান্নাতের জন্য পাগল হয়ে যায়, জাহান্নামের ভয়ে অন্তরটা কেঁপে ওঠে, তারাই হইল প্রকৃত ঈমানদার। সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতু যাদাতুহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। ঈমানদার কারা? যারা সর্বহালতে, সর্ব অবস্থায় ভয় করে কাকে? আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাহ, প্রকৃত ঈমানদার হলো তারা যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এরা হইল ঈমানদার। যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, নামে মুসলমান হতে পারে, প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাহ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন এরাই হইল প্রকৃত ঈমানদার। উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কা, তারাই হইল প্রকৃত ঈমানদার। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহ, মসজিদ পরিচালনা করে কে? মান আমানা বিল্লাহ, যারা আল্লাহর উপরে ঈমান আনে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, ওয়া কামাস সালাহ, যারা পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, ওয়া আতাজ যাকাত, যাকাত প্রদান করে, ওয়া লাম ইয়াখশা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এর মানে হইল যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই কিন্তু মসজিদের কাজ আঞ্জাম দেয়। সুবহানাল্লাহ। আসা উলাইকা আইয়াকুনা মিনাল মুহতাদিন, আল্লাহ বলেন আশা করা যায় তারা হেদায়েতের উপরে আছে। পড়েন সুবহানাল্লাহ। যারাই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, নামাজ পড়ার আগেই আমাদের আজান দিতে হয়। আজান দিতে হয় কি হয় না? আজান দেয়া হলো সুন্নাত, জামাতের জন্য আজান দেয়া সুন্নাত। আপনি যদি একা একা কোনো বন জঙ্গলেও থাকেন, একা একা হাওরে থাকেন, বলা হয়েছে তার জন্য আজান দিয়া নামাজ পড়া সুন্নাত। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এই আজানটা আসলো কোথা থেকে? এই আজানের কিছু ইতিহাস শোনার দরকার আছে না নাই? কথা বলেন জোরে। আজানের ইতিহাস। কাদিমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলাল মাদিনা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় আসলেন, কোন জায়গায়?
মদিনায় আসার পরে আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন জামাতের সাথে নামাজ পড়া হইল সুন্নতে মুআক্কাদা, কোন হযরতগণ বলেছেন ওয়াজিব। জামাতে নামাজ পড়া হইল সুন্নতে মুআক্কাদা, ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে জামাত। আপনার নামাজটা যদি আপনি একা একা পড়েন সওয়াব তো হবেই, দায়িত্ব তো আদায় হবেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জামাতের সওয়াব পাবেন না। জামাতে পড়লে পাবে 27 গুণ সওয়াব, আর একা একা পড়লেন পাবেন মাত্র 1 গুণ সওয়াব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুইটা জিনিসের জন্য মানুষ কি করত? লড়াই করত। এক হইল আজান দেওয়ার জন্য, আরেক হইল নামাজি সামনের কাতারে বসার জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। যদি মানুষে জানতো এর কতটুকু সওয়াব, 1 নাম্বার আজান দেওয়ার জন্য, 2 নাম্বার সামনের কাতারে বসার জন্য মানুষ লড়াই করত। একটা জিনিসের জন্য মানুষ প্রতিযোগিতা করত, দুইটা জিনিসের জন্য মানুষ হামাগুড়ি দিয়া যাইত। দুইটা জিনিসের জন্য হামাগুড়ি দিত। এক হইল ফজরের নামাজে হাজির হওয়া, 2 হইল এশার নামাজে হাজির হওয়া। যদি মানুষ জানতো, যদি পাও ল্যাংরাও হতো, আতুর হতো, যদি ফজিলত জানতো, এর মর্তবা কত, তাইলে ল্যাংরা মানুষটাও চাইতো মসজিদে গিয়া হাজির হইয়া 5 বেলা নামাজ জামাতের সাথে আদায় করত। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য জামাতের বড় ফজিলত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনাতে আসলেন, আসার পরে জামাতের ভিতরে নামাজ আদায় করা হয়, কিন্তু টাইম তো নির্ধারিত করা। কোন সময় জামাত হয় মুসল্লিরাই বলতে পারে না, হঠাৎ করে একটা টাইমে জামাত হয়ে যায়, কারণ আজান নাই। এই জন্যে সাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত হয়ে গেলেন, বলেন গো আল্লাহর নবী, কোন সময় একজন আগে আসে একজন পরে আসে, যে টাইমে জামাত দাঁড় করানো হবে আমাদের জন্য একটা টাইম নির্ধারণ করে, এ সময় কি করা যায়। সবাই সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শের মধ্যে বসে গেলেন। একদল সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ঘন্টি বাজাও, ঘন্টি, নামাজের সময় যখন হয়ে যাবে ঘন্টি বাজানো হবে। আরেকদল সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না, সিংগাই ফুৎকার দেওয়া হবে। একদলে বলেন কি বাজাও? ঘন্টি বাজাও। আরেক দলে বলেন সিংগাই ফুৎকার দাও। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরেক দল হলেন হযরতে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উনি বললেন, ও আল্লাহর নবী, ঘন্টি না বাজাইয়া সিংগাই ফুৎকার না দিয়া একজন মানুষ নির্ধারণ করা হোক, জামাতের সময় হলে ঘরে ঘরে যাবেন, মুসল্লিদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে ডেকে ডেকে নিয়ে আসবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলালকে রাখলেন, ও বিলাল, তুমি দাঁড়ায় যাও, নামাজের সময় হলে প্রতিটা মুসল্লিদের বাড়ি বাড়ি যাইবা, বাড়িতে গিয়া মসজিদে জামাত হচ্ছে এই কথা বলে বলে সব মুসল্লিদেরকে নিয়ে আসবা। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য প্রতিদিনই ডেকে ডেকে কি করে আনবেন? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে ঘন্টি বাজানো হোক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, যখন জামাতের সময় হবে তখন জামাতের জন্য ঘন্টি বাজানো হবে। আল্লাহ রাসূলের একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রাব্বিহি, উনি যখন ঘুমাইলেন, হঠাৎ করে দেখেন একজন ঘন্টিওয়ালা রাত্রিবেলায় ঘন্টি নিয়ে যায়। উনি বললেন, ও ঘন্টিওয়ালা, এই ঘন্টিটা আমার কাছে বিক্রি করো। ঘন্টিওয়ালায় বললেন, ঘন্টি দিয়ে কি করবা? উনি বললেন, আমি নামাজের সময় মুসল্লিদেরকে ঘন্টি বাজাইয়া বাজাইয়া জামাতের জন্য হাজির করব। সুবহানাল্লাহ। উনি বললেন, ঠিক আছে, ঘন্টি কিনবা, ঘন্টি নিবা, নামাজের জন্য রাখবা। আমি যদি এর চেয়ে উত্তম কিছু বাক্য শিখায় দেই, এর চেয়ে কিছু উত্তম বাক্য শিখায় দেই, তাহলে কি ভালো হবে না? ভালো বাক্য থাকলে শিখায় দেন।
ওনাকে ওই ব্যক্তি শিখাই দিল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলা সালাহ, হাইয়া আলা সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রব্বিহি উনি আল্লাহ রসুলের দরবারে চলে গেলেন, গিয়ে বললেন, ওগো নবীজি, আজকের রাত্রে ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখি কে যেন একটি ঘন্টি নিয়ে আসছে। আমি বললাম, বিক্রি করবা? সে বলল, কেন? আমি বললাম, মুসল্লিদেরকে নামাজের জন্য ডাকার জন্যে। উনি বললেন, এর চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস যদি তোমাকে দেই গ্রহণ করবা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন আমাকে এই বাক্যগুলা শিখাই দিছে, এই বাক্যগুলা খুব পছন্দের, তবে তোমার আওয়াজটা ছোট, এই জন্য এই বাক্যগুলা হযরত বিলালের আওয়াজটা বড়, এই জন্য তোমার বাক্যগুলা বিলালকে শিখা দাও। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রব্বি উনি যখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আযানের ধ্বনিগুলা শুনাইতেছেন, এমন পর্যায়ে হযরতে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ে মসজিদের নববীর দিকে চলে আসলেন, এমন অবস্থায় যে তার গায়ে চাদর ছিল, চাদরের এক কোনা মাটিতে। সুবহানাল্লাহ বলেন। মনে করুন, বললেন, মেম্বার সাহেব তাড়াতাড়ি বাড়ি আসেন, গ্রামে তো একটা ঘটনা ঘটছে। মেম্বার সাহেব যদি গায়ে চাদর দিয়া থাকেন ঠিক করবেন না, কিন্তু তাড়াতাড়ি দৌড়ে বাহির হবে, কি হইল? উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পেরেশানি অবস্থায় চলে আসলেন, ওগো আল্লাহর নবী, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রব্বিহি যেই বাক্যগুলা বিলালকে শিখাইতেছে, আমি এই রাত্রে এই আওয়াজগুলা কে যেন আমাকে শোনায় গেছে। সুবহানাল্লাহ। এই আযানের প্রচলন হয়ে গেল। নামাজে হাজির করার জন্য আযান দেওয়া হয়, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই আযান যিনি দেন ওনার নাম হলো মুয়াজ্জিন, যিনি ডাক দেন, আযান দেন। মুয়াজ্জিনের দাম কত জানেন? আল্লাহর নবী বলেন, মুয়াজ্জিন যখন আযান দিবে, এই আযানের আওয়াজ যতটুকু পর্যন্ত পৌঁছাইবে, এত পরিমাণ গুনাহ খাতা মহান আল্লাহ তাআলা মুয়াজ্জিন সাহেবের গুনাহ মাফ করে দেবে। এই জন্যই বলেছিলাম, একটা জিনিসের জন্য মানুষ লটারি করত, আযান দেওয়ার জন্য। আযানকে আযান দিবে, কিন্তু আমরা থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব একদিন যদি কোনো কাজকর্মে বাহিরে চলে যান, আযান দেওয়ার মতো মানুষ পাওয়া যায় না, এর নাম হইল মুসলমান। আযান দিলে মুয়াজ্জিন সাহেবের আযানের ধ্বনি যতটুকু পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, মহান রব্বুল আলামিন তত পরিমাণ মুয়াজ্জিন সাহেবের গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। শুধু কি তাই? আল্লাহ রাসূল বলেন, মুয়াজ্জিন সাহেবের আযানের ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে, যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীগুলা মুয়াজ্জিন সাহেবের গুনাহ মাফ করানোর জন্য, মাগফিরাতের জন্য দোয়া করি। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনকে জিজ্ঞেস করলেন, মুয়াজ্জিন সাহেবের এত দাম, তাইলে আমরা তো সবাই মুয়াজ্জিন হতেও পারবো না। আযান দেয় কয়জনে? না সারা গ্রাম এসে একসাথে আযান দেয়? একজনে আযান দেয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুয়াজ্জিন যখন আযান দিবে, মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও তা বলো, মানে আযানের জবাব দাও। সুবহানাল্লাহ। মুয়াজ্জিন পড়বেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুসল্লি শ্রোতা বলবেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াজ্জিন পড়বেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুসল্লি পড়বে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুয়াজ্জিন পড়বেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, মুসল্লি পড়বে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক না?
আল্লাহ রসুল বলছেন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরা তাই বলো। আমাদের মুসল্লিদের মধ্যে আল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত ঠিকই বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ যখন বলা হয় তখন তিনি পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটা ভুল। এটা কি? আওয়াজ দেন, আওয়াজ দেন। এটা কি ভুল না সঠিক? ভুল। কেন? অনেকেই বলে হুজুর আমরা তো শুনেছি আল্লাহ রসুলের নাম শুনলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে হয়। আপনি বলতেছেন ভুল। আল্লাহ রসুল বলছেন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বলো। আপনি যেমন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুয়াজ্জিন সাহেব বলেছেন, আপনারও দায়িত্ব হলো আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। ঠিক তদ্রূপভাবে মুয়াজ্জিন সাহেব যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবেন, আপনারও দায়িত্ব হলো আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলা। সুবহানাল্লাহ। তারপরে চাইলে আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তে পারেন। হাইয়া আলাস সালাহ আপনি পড়বেন হাইয়া আলাস সালাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আপনিও পড়বেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই হইল আজানের জবাব। রাসূল বলেন আজানের পর পরে পড়ো আমার উপরে দুরূদ। সাল্লু মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা। যেই ব্যক্তি আমি নবীর উপরে একবার দুরূদ পড়বে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার জন্য 10টা রহমত নাজিল করে দেয়। আজানের পরে দোয়া আছে না নাই? আমরা তো দোয়া বলতেই মনে হয় হাত উঠাইতে হয়, দোয়া বলতেই হাত উঠাইতে হয়। দোয়া মানেই হইল কি? দোয়া মানে হইল অন্তর থেকে দোয়া। হাত উঠাইয়াও দোয়া করা যায়, হাত নিচে না কেউ দোয়া করা যায় কি যায় না? কিছু কিছু দোয়া আছে আমরা হাত উঠায়া করি, কিছু কিছু দোয়া আছে হাত নামায়া করি। মুনাজাত করি আমরা, মুনাজাত এটা কিন্তু হাত উঠায়া করি। মুনাজাত হাত দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছে চাই। আর কিছু কিছু দোয়া আছে আমরা হাত উঠাতে হয় না। আজানের পরে যে দোয়া আছে এই দোয়ার মধ্যেও কিন্তু হাত উঠাইতে হয় না। কথা বলেন ঠিক না? হাত উঠানে আসেনি? আলহামদুলিল্লাহ খোলা মনে ওয়াজ করতে পারে। আমি 3 বছর ছিলাম এক জায়গায় মৌলভীবাজারে, চতুর্দিকে বেদাতের আখড়া, মন খুলে ওয়াজ করতে পারছি না। আমার মসজিদে 2 জাত মুসল্লি আছে, এক জাত দিল খারাইয়া, এক জাত দিল বইয়া। আমারও হইয়া রাখছে হুজুর আপনি এই বিষয়ে মাইতেন না। মাইতে ঠিক আছে, আমার তো চাকরি দরকার। আর যেই দিন কোরআন হাদিস অনুযায়ী আলোচনায় চলে আসছে আমি কাউকে পরোয়া করছি না, হক কথা বলেই দিয়েছি। বলেন আল্লাহু আকবার। 3 বছর চাকরি বেদাতি মসজিদ। আলহামদুলিল্লাহ বেদাতি মহল্লা থাকলে ইনকামও ভালো হয়। প্রতি মাসে 17,000 থেকে 20,000 টাকা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে তাদের তো এক কবরে গিয়ে আল্লাহ মাফ করুক দোয়া করতে হয়। দোয়া যদি না করো চাকরি শেষ, চাকরি থাকতো না। এরকম পর্যায়ে 5,000 টাকা পাইছে একবারে মরতে, এরকম আছে। দোয়া বললে 40 আর 3 দিন এগুলা শুনেন ভাইয়ারা আমার। দোয়া করান ভালো কথা, দিন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া 3 দিনে করতে হইব। 40 আসেননি বাপের সম্পদ থাকুক বা না থাকুক, গুরু বিচ্ছা হইলেও করতে হইব। না ও মানসি কিতা করবো, হাজি সাম মারা গেছো সিন্নি হলো না, এটা কিন্তু শরীয়তে সাপোর্ট করে না। আজকে আমাদের এলাকার খানসাহ হুজুর এরকম সিন্নির আয়োজনে যান না কেন? আমরা ধারণাই করি বাবা মরছেন তো সিন্নি লাজিম। কথা বলেন ঠিক না বিঠিক? এই লাজিম যদি মনে না করেন, যা মনে চাই ইতি মিসকিন দেখাও, সমস্যা নাই। যাই হোক, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন কোন জায়গায় ছিলাম? ওয়াজ কি তো খেয়াল থাকিনি কোন জায়গায় ছিলাম? আল্লাহু আকবার। ও বেদাত থেকে গেছিলাম, বেদাত। হাত উঠে তারা দোয়া করে আসসালাতু ওয়াসসালামু খায়রুম মিনান নাওমে, যে আজান দেওয়ার সময় হতো তো ওইটাই দূরসুরি মাইকও শুরু করে, চতুর্দিকে গুঞ্জন শুরু হয়। বেদাত মুক্ত আমাদের সুনামগঞ্জ। পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে বলতে পারে আশেপাশে তো কিছু আছে, এটা কিছু কিছু বেশি না।
সিলেট এবং চিটাগাঙ্গের মধ্যে বেদাতের কোনো অভাব নাই, আখড়া ভরা। যাই হোক, যারা বেদাত আমল করে এদের তওবা নসিব হয় না। তওবা, আরে মুসলমান কথা বলেন না কেন? গায়ে লাগে, গায়ে লাগবে কেন? বেদাত যদি হয়ে থাকে, আল্লাহ রসুল যেটার প্রতিবাদ করে গেছেন, আমি যদি উলামার ওয়ারিস হয়ে থাকি, আমার প্রতিবাদ করার দায়িত্ব। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? কে আমার দিকে লাল চক্ষু দিয়ে তাকাবে? দেখার সময় নাই। রসুল বলে গেছেন প্রত্যেকটা বেদাতেই গুমরাহ, আর প্রত্যেকটা গুমরাহি হইল পথভ্রষ্ট, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্ট হইল জাহান্নামী। আমার একজন মুসলমান কালিমা পড়ে মুসলমান হইল, বেদাত আমল করে জাহান্নামে যাবে। আমার হৃদয় রক্তকরণ হলো না, আমি প্রকৃত নায়েবে রসুল হতে পারলামও না। কথা বলেন ঠিক না বেটি? তো বললেন নাই তো ফিতনা। ফিতনা যদি হইতো, আমি যদি বললে যদি ফিতনাবাদ হয়ে থাকি, তাহলে আমার রসুলকে আপনি এক নম্বর ফিতনাবাদ বলছেন। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? রসুল বলেছেন বেদাতিরাই যে আমল করে তাদের তওবা কবুল হয় না। প্রমাণ, একজন মানুষ যখন গুনাহের কাজ করে তখন তার হৃদয়ে একটা ব্যথা শুরু হয়, কি করলাম। আর বেদাতিরা যে আমলটা করলো এটা গুনাহ বুঝা করছে না। গুনাহ বুঝা করছে, কিতা বুঝা করছে? কথা বলেন, সওয়াব বুঝা, বালা বুঝা করছে। এই কারণে তওবাও তাদের নসিব হয় না। তওবা করি না দেখে নেই, আমরা বালা কাজ করছি। এই জন্যে বেদাত মুক্ত আমল করতে হবে, আর ঈমানটা শিরিক মুক্ত রাখতে হবে। পড়েন আল্লাহু আকবার। এই জন্যে আজকে আজান, মুয়াজ্জিন সাহেবের এত দাম। সাহাবায়ে কেরাম বললেন তোমরা দুরুদ আদায় পড়ো এবং আজানের শেষে দোয়া পড়ো, আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতিত তাম্মা ওয়াসসালাতিল কাইমা আতি মুহাম্মাদিনিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাদিলা ওয়া বা'আথহু মাকামান মাহমুদান আল্লাযী ওয়া'আদতা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ। আল্লাহ রসুল বলেন, যেই ব্যক্তি আজানের পরে মুয়াজ্জিন যা বলে তাই পড়বে, মানে আজানের দোয়া পড়বে। আজানের পরে যখন এইভাবে দুরূদ শরীফ পড়বে, আজানের দোয়া পড়বে, আর পড়বে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাসূল বলেন হাল্লাত লাহু শাফাআতি, ওই ব্যক্তির জন্য আমি নবীর শাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আজান দিবেন, আজানের জন্য প্রতিযোগিতা করবেন, সময় পেলে আজান দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কি করবেন না সবাই ইনশাআল্লাহ? এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম যখন নামাজ আদায় করতেন, জামাতের জন্য মানুষদেরকে আজান দেওয়ার একটা প্রচলন, আজান দিতে হয়। এই আজানটা কিন্তু সহি শুদ্ধ কইরাই দিতে হয়, কণ্ঠ সুন্দর হইতে হবে তা না, আজানটা হইতো কি সহি এবং শুদ্ধ। যাই হোক, যতটুকু বললাম, কারোর হৃদয় যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, আল্লাহর ওয়াস্তে কার জন্য? আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিবেন। ইসলামের সঠিক আমলগুলা দেখে বুঝে শুনে করবেন। বাপ দাদা ঘুরে গেছি সিন্নি, আমরা তো করতে হইব, এরকম বলবেন না। দেখবেন আল্লামা নুরুল ইসলাম খান সাহেব হুজুর কি বলেন। হাত তুলেন সবাই, হাত তুলেন সবাই, হাত তুলেন ইনশাআল্লাহ, সবাই হাত তুলেন। আল্লামা নুরুল ইসলাম খান সাহেব হুজুরকে সবাই মানেন তো ইনশাআল্লাহ? মানলে হুজুর যা বলেন তাই, ঠিক না ঠিক? ইনশাআল্লাহ আমল করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমলের তৌফিক দান করুন, আমিন।